ഓം സംന്യാസാശ്രമധർമ്മവിധാത്രീം ബ്രഹ്മജ്ഞാനസുധാരസദാത്രീം സദ്ഗുരുരൂപധരാം സർവജ്ഞാം അമൃതാനന്ദമയീം പ്രണമാമി. സ്ഥാപകായ ച ധർമ്മസ്യ സർവധർമ്മസ്വരൂപിണേ അവതാരവരിഷ്ഠായ രാമകൃഷ്ണായ തേ നമഃ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ബ്രഹ്മചര്യവ്രതീദണ്ഡീ സർവവേദാന്തപണ്ഡിതഃ ശ്രീമദ്വിവേകയോഗീ മാം പ്രചോദയതു സർവദാ. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം. ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര, ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര, ജയ ജയ ശങ്കര ഹര ഹര ശങ്കര. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു രസകരമായ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ട കാര്യം വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇത് വായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ, എന്നാൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വായിക്കാം. Firstly, understand that early Christians were not the only ones who celebrated Easter, not the only ones who celebrated the Easter. Ishtar, which is pronounced Easter, was a day that commemorated the resurrection of one of their gods, they called Tammuz, who was believed to be the only begotten son of the moon goddess and the sun god. In those ancient times, there was a man named Nimrod, who was the grandson of one of Noah's son named Ham. Ham had a son named Cush, who married a woman named Semiramis. Cush and Semiramis then had a son named Nimrod. After the death of his father, Nimrod married his own mother and became a powerful king. The Bible tells of this man, Nimrod, in Genesis 10:8 to 10 verses as follows. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Calneh in the land of Shinar. According to historical information, Nimrod became a god-man to the people, and Semiramis, his wife and mother, became the powerful queen of ancient Babylon. Nimrod was eventually killed by an enemy, and his body was cut in pieces and sent to various parts of his kingdom. Semiramis had all of the parts gathered except for one part that could not be found. That missing part was his reproductive organ. Semiramis claimed that Nimrod could not come back to life without it, and told the people of Babylon that Nimrod had ascended to the sun and was now to be called Baal, the sun god. Queen Semiramis also proclaimed that Baal would be present on earth in the form of a flame, where the candle or lamp, when used in worship. Semiramis was creating a mystery religion, and with the help of Satan, she set herself up as goddess. Semiramis claimed that she was immaculately conceived.
She taught that the moon was a goddess that went through a 28-day cycle and ovulated when she was full. She further claimed that she came down from the moon in a giant moon egg that fell into Euphrates River. This was to have happened at the time of the first full moon after the spring equinox. Semiramis became known as the Ishtar, which is pronounced as Easter, and her moon egg became known as Ishtar's egg. Ishtar soon became pregnant and claimed that it was the rays of the sun god Baal that caused her to conceive. The son that she brought forth was named Tammuz. It's important to note that the eggs were noted fertility symbols. As for rabbits, Tammuz was noted to be especially fond of rabbits, and they became sacred in the ancient religion because Tammuz was believed to be the son of the sun god. Tammuz, like his supposed father, became a hunter. Then the story goes on. You can relate the story to the pregnancy of Kunti. കുന്തിയുടെ ഗർഭവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സൂര്യൻ്റെ പുത്രനായ കർണനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, കർണൻ ബലി കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതും ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റ് ഈസ്റ്റർ കഥകളുമായി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ മതം കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ചരിത്ര കഥകൾ നമുക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്നു, അപകടം മണപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വരുന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ 90% ഈ കഥയെ നിഷേധിക്കുന്നതിനാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ശ്രമമെടുക്കുന്നത്? ഈ കഥയിൽ സത്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് സൺ ഗോഡ്സ് സൺ. അപ്പോൾ പല നാടുകളിലും ചെന്ന് അവിടങ്ങളിലെ സംസ്കാരത്തെ മതം മാറ്റുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് ആ നാടിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ കഥകൾ ഒപ്പിച്ച് ഞങ്ങളും തദ്ദേശീയരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച മിഷണറിമാർ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നെറ്റി ചുളിച്ചേക്കാം, എന്നെ ശത്രുവായി കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ those who relish in lies are called fools. അത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു നിർദോഷമായ വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സന്ദേശം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു, പലരും അതിനെ എതിർത്തതിൽ ഒരാൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ വായിക്കാം. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ മതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കള്ളക്കഥയുടെ ആഴം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സെൻറ് തോമസ് വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഇവിടെ മലയാറ്റൂരിൽ ധ്യാനിച്ചിരുന്നൊക്കെ കള്ളം പറയുമ്പോൾ പോപ്പ് പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത കഥയാണത്. പോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രരേഖകളിൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചിൻ്റെ ചരിത്രരേഖകളിൽ എവിടെയും സെൻറ് തോമസ് എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് പ്രബലമായ ഒരു കഥയായി, വിശ്വാസമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് താമൂസിൻ്റെ കഥ ജീസസിൻ്റെ കഥയായത് എന്ന് അല്പം ചരിത്രബോധം നേടിയാൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവും വേണ്ട. ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പരുഷമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ, എൻ്റെ മതത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആരും എന്നോട് ഔദാര്യം കാണിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചും അത് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇന്നലെ വെങ്കടകൃഷ്ണൻ പോറ്റി എന്നൊരു സുഹൃത്തല്ല, എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചത്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ആദ്യം അയച്ച സന്ദേശം വായിക്കാം. നമസ്കാരം. നല്ല പ്രഭാഷണ പരമ്പര. വിമർശനമല്ല, തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ. ചായ ഭക്ഷണമല്ല, വെറും ഉത്തേജകം, ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ് മാത്രമാണ്. ഏത് സമയത്ത് കഴിച്ചാലും ഉത്തേജകം തെറ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുക എന്ന് ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അതിന് ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു. അദ്ദേഹം നമസ്കാരം തുടങ്ങിയ മെസ്സേജിന് ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു. ഞാൻ സിദ്ധ തന്ത്ര പരമ്പരയിലെ ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നതേ ചെയ്യൂ. മനോരമയാണ് 90കളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോട് നാളത്തെ ലൈവ്, ഇന്നത്തെ ലൈവ് കാണാനും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി എനിക്കിങ്ങോട്ട് അയച്ചു. തർക്കിക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രകോപിതനായും തോന്നുന്നു. തർക്കിക്കുകയല്ല, നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തി നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന അങ്ങയെപ്പോലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
മനോരമ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണ അപകടമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു. മനോരമ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. വിഷയത്തിന് മനോരമയുടെ നിലപാടുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അന്നും വെളിച്ചെണ്ണ അപകടകരമാണെന്ന് മനോരമയല്ല പറഞ്ഞത്. മനോരമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുതിച്ച് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ചെയ്തത്. മനോരമയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, മാമ മാത്യു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മനോരമയുടെ നിലപാടൊരു ബന്ധമില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുന്നു: പുസ്തകം വായിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഭാരതീയ ചിന്താധാരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷണം തികച്ചും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ്, അല്ലാതെ സ്റ്റാർച്ച്, പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റമിൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിന് ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു. ആ മറുപടി ഇതാണ്: ദയവായി ചായയെപ്പറ്റിയുള്ള അങ്ങയുടെ അറിവ് നവീകരിക്കുക എന്നാണ്. അവർ അന്നും ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം നടത്തിയവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് അദ്ദേഹം അത്യന്തം പ്രകോപനപരമായി ആണ് ചിന്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്ന മറുപടി ഇതാണ്: ചണ്ടാളനിൽ നിന്ന് പോലും അറിവ് സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ വഴികാട്ടിയ പവിത്ര ഭൂമിയാണിത്. റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള പുസ്തകം വായിക്കാതെ തന്നെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളുടെ അറിവ് നവീകരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായി. ഇന്നലത്തെ താങ്കളുടെ മുകുന്ദമാലയിൽ സൂചിപ്പിച്ച ദേഹാഭിമാനമില്ലാതിരിക്കുക എന്നത് പ്രഭാഷണത്തിൽ മാത്രമാണ്, പ്രവൃത്തിയിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഷർട്ട് ഇസ്തിരി ഇടാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, വിദ്യ എവിടെ നിന്നായാലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുകൂടെ വേണം. അതിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തത്: താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് അത് തള്ളുന്നു, അറിവുള്ളവരിൽ നിന്നും വിദ്യ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അതിന് പിന്നെ മറുപടിയൊന്നും വന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ചായയുടെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചായ എന്ന സംഗതി കുടിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ചായ ഭക്ഷണമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു പാനീയമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്ഷണവും പാനീയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും ഇത്രയധികം ആരോഗ്യ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഭക്ഷ്യം, പേയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അനേകം ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും അനേകം മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭിഷഗ്വരന്മാരായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ അറിവ് ഞാൻ സദാ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിലെ ചൈതന്യാനുവൃത്തിയേക്ക് ഭംഗം വരുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യില്ല. ചായയുടെ ചരിത്രം രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു മിത്തോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അതായത് ഭാരതീയനായ അഗസ്ത്യരുടെ ശിഷ്യനായ ഭോഗരെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണ്. ബോധിധർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭോഗരെ തന്നെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഭോഗര് ചൈനയിലേക്ക് പോവുകയും ചൈനയിലെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിടം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വരികയും ചെയ്തു. ഐലിഡ് അടഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് മിത്തോളജിയാണ്. അദ്ദേഹം ക്രുദ്ധനായിട്ട് ഈ ഭോഗരെ പറ്റി പറയുന്നത്, ബോധിധർമ്മനെ പറ്റി പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒട്ടും സൗമ്യനല്ലാത്ത വളരെ പരുക്കനായ, രാജാക്കന്മാരോട് പോലും തട്ടിക്കയറുന്ന, വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പരുക്കൻ സ്വഭാവിയായ സിദ്ധനായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺപോളകൾ അങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഉറക്കം വരുന്നത് കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണല്ലോ, അതങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ്. അത് മിത്തോളജിയാണ്. ആ പറിച്ചു കളഞ്ഞ കൺപോളകൾ പോയി ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വീഴുകയും അവിടെ അവ ചെടികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺപോളകൾ പോലെയുള്ള തേയിലകൾ, അതാണ് മൗണ്ടനിൽ നിന്നാണ് തേയിലകൾ ഉണ്ടായെന്നും ഒരു ചരിത്രമല്ല, ഒരു കഥ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഇലയുടെ പിൽക്കാലത്തോ അതിനു മുമ്പ് അറിയില്ല. ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് 5000 കൊല്ലമായെന്നാണ് ചൈനക്കാർ പറയുന്നത്. ബോധിധർമ്മൻ്റെത് BC 4-ാം നൂറ്റാണ്ടാണെന്നും പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഷെങ്നോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് എംപറർ, ഒരു രാജാവ്, അദ്ദേഹം ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഉണങ്ങിയ ഏതാനും തേയില പറന്ന് വീഴുകയും ആ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ വെള്ളം പോയിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാണനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഷെന്നുങ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇല പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഷെന്നുങ്ങാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ചൈനീസ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ, ചൈനീസ് ലെറ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചൈനയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ആ അക്ഷരം എഴുതുക. കസേരയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ആ അക്ഷരം എഴുതുക. തേയില എന്ന് എഴുതുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, തേയില പ്രത്യേകിച്ച് അന്നുള്ള ഷെന്നുങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, തേയിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അക്ഷരം, ഒരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു, ഇലകൾക്ക് നടുവിൽ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി കൊടുക്കുന്നതായി. ചില്ലകൾക്കും ഇലകൾക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന ഭാവം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് ലെറ്ററിൽ ഈ തേയില എന്ന് എഴുതുന്നത്, ചായ എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ചരിത്രമാണ്. പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഭിഷഗ്വരനോട് ചോദിച്ചാൽ, ചായയിൽ 10 ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
ചെറിയ മൈനറായിട്ട്, അതായത് 5 കപ്പിൽ കൂടുതൽ ചായ ഒരു ദിവസം കുടിച്ചാൽ കഫൈൻ്റെ അളവ് 200 ഗ്രാമോളം വരും. അത്ര വരാൻ പാടില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ, അതായത് ഒരു വലിയ കപ്പിൽ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് 2 നേരം കുടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. കട്ടൻ ചായയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില അസ്വാസ്ഥ്യം, നോസിയ, ഈ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള തോന്നൽ, തലകറക്കം ഒക്കെ വന്നേക്കാം അധികം കുടിച്ചാൽ. ഒരു 5 കപ്പിന് മീതെയൊക്കെ ചായ കുടിച്ചാൽ. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് രാവിലെ ലവംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്പു. തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമ്പു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കിരാമ്പൂ എന്നും പറയും, നമ്മളിവിടെ ഗ്രാമ്പൂ എന്നും പറയും. ഈ ഗ്രാമ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പൂ നമ്മൾ 2 ക്ലോവിൻ്റെ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കുടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും പറയണം മനോരമ അങ്ങനെ എഴുതി. മനോരമ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പ്രമാണമല്ല. ഒരു ഭാഷയിലല്ല, വാർത്തകളിലല്ല, സത്യസന്ധതയിലല്ല, പ്രമാണങ്ങളിലല്ല, ഒന്നിലും മനോരമ എനിക്ക് പ്രമാണമല്ല. അതുകൊണ്ട് മനോരമ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ഞാൻ അനേകം ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ്, അനേകം ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നതല്ല, കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഈ ലവംഗം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ധാതു തന്നെ ലുനാതി പ്ലിനാതി എന്നാണ്. ലുനാതി പ്ലിനാതി കഫം എന്നാണ്. ലുനാതി പ്ലിനാതി കഫം, കഫത്തെ ഇളക്കുന്നത്, കഫത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലവംഗം. ക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ, അന്നനാളത്തിൽ, വയറിൽ നെഞ്ചിലൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫത്തെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സ്വാസ്ഥ്യം തരും. അതിനെ ചുമച്ച് തുപ്പിക്കളയും. മാത്രമല്ല രാവിലെ ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ബംഗാളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ നമുക്ക് പുതപ്പ് പോലും മര്യാദക്കില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത് മോർണിംഗ് സിക്നെസ് ആണ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല, ഒരു പനി പിടിച്ച പോലെ, ഒരു തൂക്കം പോലെ, നെഞ്ചത്ത് കഫം കെട്ടിയത് പോലെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരിക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പലതും പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഈ കട്ടൻ ചായയിൽ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ധാത്വർത്ഥം തന്നെ ലുനാതി പ്ലിനാതി കഫം എന്നാണ്. കഫത്തെ ഇളക്കുന്നതാണ് ഈ ലവംഗം. ലവംഗം എന്ന് അതിൻ്റെ പേര്. ലവംഗം എന്ന് പേരുണ്ടതിന്, ശ്രീസംജ്ഞ എന്ന് പേരുണ്ട്, ദേവകുസുമം എന്ന് പേരുണ്ട്. അത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിനാണ് ഈ ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം അമിതമായ വിഷമാണെന്നറിയാം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മരുന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാവിലെ ജപിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഫം തടസ്സം ചെയ്താൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ കട്ടൻ ചായയിൽ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന് മനോരമയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓരോ ലാക്ക് കാണും. 90കളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും, വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചാൽ ഉടൻ മരണം എന്ന് എഴുതിയ ആളുകളാണ്. അതും ഇതുപോലെയുള്ള സോക്കോൾഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ചാൽ ഒരു അപകടമില്ലെന്നറിയാം. വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ സ്പൂണിലെടുത്ത് കുടിക്കാം. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ സ്പൂണിലെടുത്ത് കുടിക്കാം. ലൈംഗികമായി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് പൊക്കിളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ രാത്രിയിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തള്ളവിരലുകൊണ്ട് തടവിയിട്ട് കിടന്നാൽ അവരുടെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ തീരും. ഇങ്ങനെ അനേകം പറയാനുണ്ട്. ഈ ലൈംഗികം പറഞ്ഞെന്തിനാ വെച്ചാൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടാനാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മനോരമയൊക്കെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ സെക്സ് എന്ന് പുറത്ത് വെണ്ടക്കയിൽ എഴുതിയാലല്ലേ ആൾക്കാർ വാങ്ങുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മളും ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഒരാളെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, ചൈതന്യാനുവൃത്തിക്ക് ഭംഗം വരുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പറയില്ല. മനോരമയൊന്നുമല്ല, മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ, അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ കട്ടൻ ചായക്ക് വിശേഷിച്ചും ഉണർവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ക്ലോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പനി കുറയും, അനാൽജസിക്കാണ്, വയറിന് കേടുന്ന അസിഡിറ്റി തീർത്തും കുറയ്ക്കും, നെഞ്ചരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വന്നാൽ രാത്രി ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടാറ്, ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല. രാത്രി ഇന്ന് പോട്ടെ, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്കും കിട്ടില്ല, രാവിലെയും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആഹാരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് നിറയുകയും അസിഡിറ്റി വരികയും നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ചായ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതും ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡാണ്, ആ ഇരിപ്പിൻ്റെ അവസാന കാലത്തിലേക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല, ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലവംഗം അനേകം ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. യുജിനോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല്ലിൻ്റെ വേദന, ദേഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും വേദന, സന്ധിവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടത് മാറ്റും.
അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് ഇല്ലാതാക്കും, സൈനസൈറ്റിസ് കുറയ്ക്കും, പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ദോഷങ്ങൾ വളരെ മൈനറാണ്. അമിതമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തലകറക്കം ഉണ്ടാവും, ഛർദി ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മഹാനൊന്നും റോട്ടിൽ വണ്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരുത്തുന്നതാണ്, ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ. MRFൻ്റെ ടയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന മനോരമ എന്നാൽ പറയട്ടെ, റബ്ബറിനെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയട്ടെ. റബ്ബറിനെ പോലെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഒരു മരമുണ്ടോ? ഭൂമിയിലെ ജലാംശം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയെ ഊഷരമാക്കുന്നതിൽ 1-ാം നമ്പർ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ റബ്ബറാണ്. ഈ റബ്ബർ വെട്ടിയിട്ട് ടയറുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മനോരമയാണ് ഇവിടെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കരുതെന്ന് വലിയ പുസ്തകം ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വിഡ്ഢിത്തരമാണ്, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചോളൂ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതൊരുപാട് പറയാനുണ്ട്. ലവംഗത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഭാവാർത്ഥ നിഘണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചരകസംഹിതയിലും മറ്റും പരാമർശമുണ്ട് ഒരു ഔഷധമായിട്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ലവംഗമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഭാവാർത്ഥ നിഘണ്ടുവാണ്. ഭാവാർത്ഥ നിഘണ്ടു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പചനം, ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ്, ശരീരത്തിലെ അഗ്നി കൂട്ടുന്നതാണ്, ജപത്തിന് ഏറ്റവും, പ്രാണായാമത്തിന് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ലവംഗം. അഗ്നി കൂട്ടുന്നതാണ്, കഫമില്ലാതാക്കുന്നതാണ്, നെഞ്ചരിച്ചില്ലാതാക്കുന്നതാണ്. ഇനി എന്ത് ഗുണമാണ് വേണ്ടത്? ഇനി ഇത് കഴിച്ചാൽ വീട്ടിൽ സ്വർണം നിറയുന്നു പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വെറുതെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആരും ദയവ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട. പറയാം, കാര്യകാരണ സഹിതം തെറ്റു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം, അതിന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ മനോരമയുടെ പുസ്തകം വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മണ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ മനോരമ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറിവുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി പറയാനുള്ളത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു, കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണം, ജപിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് കുളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈശ്വരൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഭാവത്തിൽ കുളിച്ച് വേണം ജപിക്കാനിരിക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കാരണം ഇത്രയും സമയം പോയി. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം കൂടി പരിശോധിക്കാം. തത്വം പ്രസീദ ഭഗവൻ കുരുമയ്യനാഥേ വിഷ്ണോ കൃപാം പരമകാരുണികഃ കില ത്വം സംസാരസാഗര നിമഗ്നമനന്തദീനം ഉദ്ധർത്തുമർഹസി ഹരേ പുരുഷോത്തമോസി. ഈ ചില മതങ്ങൾ ഈ ഭാഷ കോപ്പി അടിക്കും. പാതിരിമാർ പണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഗോഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെ മലയാളികൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അവർ നിഘണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ സഹായിക്കാനല്ല, മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈശ്വരൻ എന്ന പദം ഗോഡിന് പകരം ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതവർക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. കാരണം ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലൊക്കെ ശിവൻ എന്നാണ് മുഖ്യമായി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ദൈവം എന്നൊരു പദം, നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളും പലപ്പോഴും ദൈവം എന്ന പദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. ദൈവം എന്ന പദത്തിന് ഈശ്വരൻ എന്ന സംജ്ഞയുടെ അർത്ഥം അല്ല ഉള്ളത്. ദൈവം എന്നാൽ മുഖ്യമായ അർത്ഥം പൂർവ്വജന്മത്തിലും പൂർവ്വകാലങ്ങളിലും ചെയ്ത കർമ്മഫലം എന്നാണ് അർത്ഥം. പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലമാണ് ദൈവം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളിവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവർ തുപ്പിയത് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിവരമുള്ളവരാണ് ധരിക്കുകയാണ്. ദൈവപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദൈവമേ എന്ന് എഴുതിയല്ലോ. ശരിയാണ്, ദിവുധാതു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രകാശമുള്ള ദേവൻ എന്നർത്ഥം എടുക്കാം. പക്ഷേ മുഖ്യാർത്ഥം അതല്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന സംജ്ഞ ഒരിക്കലും ദേവൻ എന്ന ശബ്ദത്തിനില്ല, ദൈവം എന്ന ശബ്ദത്തിനുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ആ സംജ്ഞ? പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലം, പൂർവ്വകാല കർമ്മഫലം എന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവജ്ഞൻ എന്ന് ജ്യോതിഷികളെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ഈ പൂർവ്വകർമ്മഫലത്തെ ഗണിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജ്ഞമായത്, അല്ലാതെ ഈശ്വരൻ അറിയുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ശരി. ഹേ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, അല്ലയോ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് ത്വം പ്രസീദ, അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചാലും. അനാഥയുമായി, ഞാൻ അനാഥനാണ്, എനിക്ക് ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. ശരിക്കും അനാഥൻ എന്ന പദത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ആരാണ് നാഥനില്ലാത്തവൻ? അനാഥൻ ആരാണ്? ശിവനാണ്. കാരണം ശിവനേക്കാൾ വലിയൊരു നാഥനില്ല. ശിവന് ഒരു നാഥനെ സങ്കല്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ശിവന് മേലെ ഒരു നാഥനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശിവന് പര്യായമായി അനാഥൻ എന്ന വാക്കുണ്ട്. ശരി. ത്വം പ്രസീദ അനാഥേമയി കൃപാം കുരു, എന്നിൽ ദയവ് ചെയ്താലും. ത്വം, അങ്ങ് പരമകാരുണിക അഖില, അങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയ ദയാലുവാണല്ലോ. ഈ പരമകാരുണിക ശബ്ദമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോപ്പി അടിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാട്ടിലും ഈ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പാട്ടിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഈ പദം കുലശേഖര പെരുമാൾ എഴുതിയത് പോലും അറിയില്ല. പരമകാരുണികൻ, ശിവനെപ്പറ്റിയും വിഷ്ണുവിനെപ്പറ്റിയും പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. സാഗര നിമഗ്നം, സംസാരമാകുന്ന കടലിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുന്ന എനിക്ക്, അനന്തദീനം, ഒരുപാട് വേദനകളുള്ള എനിക്ക്, അങ്ങ് എന്നെ ഉയർത്തണം. ഈ കടലിൽ നിന്ന്, സംസാരക്കടലിൽ എന്നെ ഉദ്ധർത്തും അർഹസി, അങ്ങ് എന്നെ ഉയർത്തണം, അങ്ങ് അർഹനാണതിന്. ഹേ ഹരി ഭഗവാനെ,
പുരുഷോത്തമ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മന്ത്രം നമാമി നാരായണ പാദപങ്കജം കരോമി നാരായണ പൂജനം സദാ വദാമി നാരായണ നാമ നിർമ്മലം സ്മരാമി നാരായണ തത്വമവേം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം നമാമി നാരായണ പാദപങ്കജം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നമിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നമിക്കണം. നാരായണൻ്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ എന്നും നമിക്കണം. കരോമി നാരായണ പൂജനം സദാ, നാരായണൻ്റെ പൂജ ചെയ്യണം. വദാമി നാരായണൻ്റെ നാമം ജപിക്കണം. സ്മരാമി നാരായണ നാരായണൻ്റെ ദിവ്യ തത്വത്തെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ശരിയായ ഭക്തനാവൂ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പറയേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണണം. ലൈവ് മാത്രം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടില്ല. ആദ്യം വായിച്ചത് മുതൽ ഏതൊക്കെ കഥകളാണ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വീണ്ടും മോഷ്ടിച്ച ചരക്ക് വിൽക്കപ്പെടുന്നത്, അത് മതമായി എത്ര പേർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഹര നമഃ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ.